Hello everyone, welcome to my YouTube channel Easy Solution with me. Students, ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ 10 ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪਾਠ ਦੂਜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਉਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ छोटे उत्तरां वाले प्रश्नों बारे जानकारी लैनी है तो उसकी वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के दिता गया है। तुसी उस लिंक के उपर क्लिक करके इसके बहुत छोटे उत्तरां वाले प्रश्न बारे जानकारी हासिल कर सकते हो। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को लास्ट तक देखना। जो तुहाडे इन्हां क्वेश्चनस प्रति जो तुहाडे डाउट्स हैं वो एक फोटो इमेज की हैल्प नाल बहुत ही अच्छी तरह क्लीयर किए हुए हैं। सो लास्ट तक इस वीडियो को देखना। आई होप तुहाडे सारे डाउट्स क्लीयर होंगे। सो लेट स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक देव जी तो पहला दे पंजाब की राजनीतिक अवस्था का वर्णन करो। बेटा, गुरु नानक देव जी का जन्म आपां नूं सारिआं नूं पता है 1469 ईस्वी 1469 ईस्वी विच होया सी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਵਸਥਾ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰੀ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਾਹਰੀ ਮੀਨਸ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਸੀ। धार्मिक कट्टरता मीनस अपने धर्म नूं ही सर्वोत्तम मनना और बाकी जो दूजे धर्म हैं उन्हां दा निरादर करना। ये प्रदेश उन्हां दिनां विच लाहौर प्रांत के नाम नाल प्रसिद्ध सी। बेटा, जो पंजाब प्रदेश सी उस समय दो भागां विच दो प्रांतां विच वंडिया होया सी, एक लाहौर प्रांत एक मुल्तान प्रांत। और जो लाहौर प्रांत सी उस वेले दिल्ली सल्तनत का अंग सी, पर दिल्ली सल्तनत की शान हुण जांदी रही सी क्योंकि जो दिल्ली सल्तनत दे जो शासक सन लोधी सन, सिकंदर लोधी अते इब्राहिम लोधी। और जो इब्राहिम लोधी सी वह एक निरंकुश शासक सी। इसलिए केंद्रीय सत्ता की कमी कारण पंजाब के शासन विच ढिल आ गई। 16वीं सदी के शुरू में पंजाब की राजनीतिक अवस्था का वर्णन इस प्रकार है। सब तो पहला है निरंकुश शासन। मैं तुहानूं पहले भी दस्सिया सी कि जो लोधी शासक सन और निरंकुश सन। निरंकुश मीनस जिन्हां उत्ते किसी तरह का कोई अंकुश नहीं हुंदा, उन्हां दे कहा होया वर्ड ही कानून हुंदा है। जो वो शब्द कह दिंदे सन वो कानून बन जाता सी। उन्हां नूं चैलेंज करने वाला कोई नहीं सी। उस समय पंजाब विच निरंकुश शासन सी। इस काल विच दिल्ली के सारे सुल्तान सिकंदर लोधी अते इब्राहिम लोधी ये निरंकुश सन। इन्हां नूं रोकण वाला कोई भी नहीं सी। ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੇ दैवी अधिकारां ਵਿੱਚ विश्वास रखते सन। दैवी अधिकारां ਦਾ मतलब है कि ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਤੋਂ ਹੀ ਫਰਮਾਨ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ दैवी ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੇ दैवी ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਉੱਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ। ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ। ਜੋ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ उस व्यक्ति ਨੂੰ फांसी या मौत के घाट उतार दिता जाता सी, चाहे उसका कसूर छोटा हो चाहे वड्डा हो। और अगर इन्हां दा इच्छा सी कि इस व्यक्ति ਨੂੰ जीवनदान मिलना चाहिए है तो चाहे उसका कसूर वड्डा भी हुंदा सी तो उसनूं जीवनदान मिल जाता सी। मीनस इन्हां दी इच्छा के उपर ही सब कुछ डिपेंड हुंदा सी। अजिहे निरंकुश शासन के अधीन प्रजा के अधिकारां की कल्पना भी व्यर्थ सी। राजनीतिक अराजकता। लोधी शासकां अधीन सारा देश साजिशां दा अखाड़ा बनिया होया सी क्योंकि जो लोधी सन, खास करके इब्राहिम लोधी, ये निरंकुश सी। इस उत्ते कोई लगाम नहीं सी।
ਔਰ ਜੋ ਲੋਕ ਸਨ ਇਸ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਸਨ। ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਦੇ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਰੋਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰੀ ਉਸ ਦੇ ਬੁਰੇ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚਣ ਲੱਗੇ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰੀ ਸਨ, ਉਸ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਜੋ ਸਨ, ਉਹ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਦੇ ਬੁਰੇ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਦਾ ਜੋ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੁੱਖਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਬੁਰੇ ਵਿਹਾਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹ। ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਲਤਨਤ ਤੇ ਹੋਰ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਹੋਰ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਲਮ ਖਾਨ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਮ ਖਾਨ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਦਾ ਚਾਚਾ ਸੀ। ਮੀਨਸ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਦਾ ਭਰਾ ਅਤੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਦਾ ਚਾਚਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੈਠਿਆ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੂਬਾ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਸੂਬਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਖੁਆਬ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਸਤਿਓਂ ਹੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯੁੱਧਾਂ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰ ਸੱਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਦੌਲਤ ਖਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸੱਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦਰੋਹੀ ਤੱਤ ਪ੍ਰਬਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਰੋਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਸੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਦੀ ਜੋ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਸੀ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਜੋ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਹੈ ਉਹ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਅਨਿਆਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ। 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨਿਆਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ। ਅਨਿਆਂ ਮਤਲਬ ਨਿਆਂ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਸ਼ਾਸਕ ਵਰਗ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵ ਦਾ ਪਾਲਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨੀ ਵਿਅਰਥ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਿਆਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਉੱਡ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਾਸਕ ਵੀ ਤਦ ਨਿਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਉਸਦੀ ਮੁੱਠੀ ਗਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਠੀ ਗਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਿਆ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਸਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਿਯਤਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਲੋਧੀ ਸਨ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਯੁੱਧ। ਇਸ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੁੱਧਾਂ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਮਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਸਰਦਾਰਾਂ, ਸੂਬੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਕਈ ਯੁੱਧਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਬਾਬਰ ਨੇ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਨੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 2 ਹੈ, ਬਾਬਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਬੇਟਾ ਬਾਬਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੋਟਲ 5 ਵਾਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਤਰ ਹੈ 1526 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀਪਤ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 1526 ਈਸਵੀ ਨੂੰ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰ ਜੇਤੂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੇਟਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਫੌਜਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਦੇਖਣਾ। ਔਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਔਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਬਾਬਰ ਨਵੰਬਰ 1525 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ 12,000 ਸੈਨਿਕਾਂ ਨਾਲ, ਟੋਟਲ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਸਨ 12,000, ਸਮਾਂ ਸੀ ਨਵੰਬਰ 1525 ਈਸਵੀ, ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਵਧਿਆ। ਕਾਬਲ ਜੋ ਹੈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਵਧਿਆ। ਬਾਬਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਨੂੰ ਦੰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਤੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਰ ਨੇ ਲੋਧੀ ਨੂੰ ਦੰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਬਰ ਦੀ ਭੈੜੀ ਨੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਗਾਜ਼ੀ ਖਾਨ ਸਮੇਤ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਨੇ ਬਾਬਰ ਅੱਗੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਰ ਸਰਹਿੰਦ ਵੱਲ ਵਧਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਬਾਲਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਬਾਬਰ ਪਾਣੀਪਤ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵਧਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਪਾਣੀਪਤ ਪੁੱਜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੜਾਅ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਟੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਉਸਨੇ ਉੱਥੇ ਲਗਾ ਲਏ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਸੈਨਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਜੋ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਦੀ ਸੈਨਾ ਹੈ ਉਹ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਬਾਬਰ ਦੀ ਸੈਨਾ ਹੈ ਉਹ ਲਗਭਗ 12,000 ਹੈ। ਔਰ ਬਾਬਰ ਦੀ ਜੋ ਸੈਨਾ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਸੈਨਾ 4 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੈਨਿਕ ਟੁਕੜੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ। ਸੈਨਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਗਭਗ 5,000 ਹਾਥੀ ਸਨ। ਇਹ ਸਨ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਦੀ ਸੈਨਾ। ਹੁਣ ਉਧਰ ਬਾਬਰ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਾਬਰ ਦੀ ਸੈਨਾ ਸੀ 12,000 ਸੈਨਿਕ ਸਨ। ਬਾਬਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਤੇ ਅੱਗੇ 7,000 ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹਦੇ 5,000 ਹਾਥੀ ਸਨ, ਇਸ ਦੀਆਂ 700 ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਸਨ। ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੋਪਖਾਨਾ ਸੀ। ਬੇਟਾ ਤੋਪਖਾਨਾ ਬਾਬਰ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੋਪਖਾਨੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਗੂ ਸੈਨਿਕ ਟੁਕੜੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਨਾ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਘੋੜਸਵਾਰ ਸੈਨਾ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਾਬਰ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 1526 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਫੌਜ ਬਾਬਰ ਦੀਆਂ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਰੁਕ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਦੀ ਫੌਜ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 5,000 ਹਾਥੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਬਰ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਜੋ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਬਰ ਦੀਆਂ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਬਾਬਰ ਦੇ ਤੋਪਖਾਨੇ ਨੇ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਯੁੱਧ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੋਪਖਾਨੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਦੇ ਹਾਥੀ ਸਨ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਜੋ ਤੋਪਖਾਨੇ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਰ ਦੇ ਤੁਲਗਮਾ ਦਸਤਿਆਂ ਨੇ, ਤੁਲਗਮਾ ਦਸਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਯੁੱਧ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੁਲਗਮਾ ਦਸਤਿਆਂ ਨੇ ਸੱਜੇ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ।
ਤਾਂ ਤੁਲਗਮਾ ਪੱਧਤੀ ਇੱਕ ਯੁੱਧ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸਿਓਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਘੇਰ ਲਵੇ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ 15,000 ਸੈਨਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਦੇ ਹਾਥੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਰ ਸੀ ਉਸਦੇ ਜੋ ਤੁਲਗਮਾ ਦਸਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਆ ਕੇ ਜੋ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਸੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਬੇਟਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਜੋ ਇਹ ਪਿਕਚਰ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, 3 ਲਾਈਨਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਹੈ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਦੇ ਸੈਨਿਕ। तो उस तो अगे 2 लाइनां दिखाई दे रही हैं, वो है इब्राहिम लोधी दे 5000 हाथी। इत्थे सिर्फ तुहानूं दिखाया जा रहा है कि उसने अपनी सेना नूं इंज खड़ा किया होया सी। ठीक है, जो ब्लू पार्ट है वो इब्राहिम लोधी दीयां सेनावां दा है ते उसदे हाथियां दा है। नैक्सट विच देखो जो रैड पार्ट तुहानूं दिखाई दे रहा है, यह है बाबर दीयां सेनावां। बाबर दीयां सेनावां देखो उसने खब्बे पासे ते सज्जे पासे खड़ियां कीतियां होईयां हन। सब तो थल्ले सब तो पिछे जो है उसने अपनी घोड़सवार सेना नूं छुपा के रखा होया है और अगे उसने अपने बैल गड्डियां नूं 700 बैल गड्डियां सन उसनूं अगे लगाया होया है और उसके पिछे उसने अपना तोपखाना छुपाया होया है ताकि किसी नूं पता ना चले कि बाबर किस चीज़ का इस्तेमाल कर रहा है। हुण जदों तोपखाना चलिया, इधर देखो जिहड़ा आ चीज़ है ये है बाबर दी सेना। ठीक है, और ये पार्ट जो है और ये वाला जो पार्ट है ये है उसके तुलगमा दस्ते जो कि पिछों दी जाके इब्राहिम लोधी दी सेना नूं घेर लैंदे हन। जो ये पार्ट है जिसनूं मैं हुण सर्कल कर रही हाँ, ये सेना उसने छुपा के रखी हुई है। जो बिल्कुल अगे तुहानूं बरीक बरीक दिखाई दे रहा है वो है उसकी घोड़सवार सेना और उसके पिछे जो है जिसके ऊपर मैं हुण निशान लगा रही हाँ, ये है उसकी तोपखाना। क्लियर। इस तो अगे ये देखो उन्हां दी सेना दे खड़े होने दा ढंग। सामने इब्राहिम लोधी दी सेना खड़ी है बिल्कुल और उसके सामने खड़ी है बाबर दी सेना। बाबर दी सेना ने जदों इब्राहिम लोधी दी सेना अगे वधी तो बाबर दी जो सेना सी, जो बाबर का तोपखाना सी, बाबर ने तोप चलाए और उसके जो हाथी सन वो डर दे मारे पिछे हो गए और उन्होंने पिछे अपनी ही सेना नूं कुचलना शुरू कर दिता। तो उस दूजे पासे जो बाबर की सेना सी जो उसके तुलगमा दस्ते सन उन्होंने पिछों दी जाके इब्राहिम लोधी की सेना नूं घेर लिया और इस तरह दोहां पासे हमले होने करके इब्राहिम लोधी जो सी उसकी मौत हो गई और उसके 15,000 जो साथी सन वो भी मारे गए। स्टूडेंट्स अगर तुहानूं ये सब कुछ अच्छी तरह समझ आ गया होवे तो मेरे इस वीडियो नूं लाइक कमेंट शेयर ते सबसक्राइब जरूर करना। थैंक यू।